அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் யாருவாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது, அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய நிகழ்வுகள் என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். Today we are going to discuss about some important current affairs one by one. Yes, my first news is about the Supreme Court of India observed that persons suffering from disabilities are also socially backward and entitled to the same benefits of the relaxation as scheduled caste and scheduled tribe candidate in public employment and education. We have to detail elaborated by later. So, and subsequent to the news are Adult Innovation Mission AIM of Nidhi Aayog has launched the Adult App Development Model for school children across the country. Next news. The Ministry of Railway has announced mission mode with the goal of transforming Indian Railway into green railway by the year 2030. Next news. India has invested in total of 120 projects in United Kingdom and has led to the creation of 5,429 new jobs in United Kingdom. With this, India became the second largest source of foreign direct investment, that means FDI, in United Kingdom, moving one position upwards from the previous spot. Can you got my point? Yes. Next news. Google CEO Sundar Pichai has announced the launch of Google for India Digitization Fund. That fund name is Google India. So Digitization Fund. Next news. Russia has become the first nation to successfully complete the human trials of COVID-19 vaccine. Next news. The Madhya Pradesh government has decided to run Roko Toko campaign for those who don't wear masks. Under the campaign, select voluntary organization will provide masks to those who don't wear masks in public places and charge them ₹20 per mask. Can you got it? That scheme is very interesting to pronounce. Roko Toko. Yes. Next news. The Supreme Court upheld the rights of the Trivandrum royal family in administration and management of Sri Bhatmaswamy Temple at Trivandrum in Kerala. Next news. The ruling People Action Party yet again script its victory in the Singapore election 2020. Lee Hsien Loong is a Singapore politician serving as the current Prime Minister of Singapore since 2004. Yes. I Tamil and the news update panel, so due to staff non-availability, we can now move with UPSC type of the discussions. Yes. From among the news, we have to take that one type of the news, that is Supreme Court have the chances for the different able persons for their reservations. Now we are going to deeply discuss about that. Yes. What is the exam point of view about it? Then before that, we have to get some clear picture about it. What is the news first? Yes, my news is about Supreme Court of India observed that persons suffering from disabilities are also socially backward and entitled to the same benefits of relaxation of scheduled caste and scheduled tribe candidate in public employment in education. இதுதான் நியூஸ். இதை எப்படி நம்ம யூபிஎஸ்சி அளவு ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இது ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான வீடியோ. யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் யாராவது நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து எப்படி எழுதலாம்னு நீங்க நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்கீங்க. சோ இந்த வீடியோல ரொம்ப உங்களுக்கு தெளிவா கிறிஸ்டல் கிளியரா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சோ நம்ம ஒரு நியூஸை பாக்குறோம். என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. With likewise the suffering from disabilities person also benefited look like the scheduled caste and scheduled tribunal. So relaxation அவங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதே இவங்களுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்லி ஜட்மெண்ட் தான். இந்த பிரச்சனை இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் திடீர்னு சொல்லுவாங்களா? இல்ல அப்ப அதுக்கு ஒரு ரூட் காஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? எஸ். வாட் இஸ் த பிரசன்ட் பேர்? ஒன்னும் இல்லைங்க. சோ ராஜ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராஜ் நினைக்கிறவர் பேரு ராஜ் அப்படிங்கிறவர் வந்து டிசபிள் பர்சன். இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபைன் ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்காக ஒரு பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் ஜூரிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்றாரு. இவருடைய ஆப்டிடியூட்ல வந்து 40% கம்மியா மார்க் இருக்கிறதுனால படிக்கா மார்க் மோர் தென் 35%. ஆனா ஓபிசி தட் மீன் இருக்கவங்க டிசபிளா இருக்கவங்க வந்து ஒரு 40%க்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான் எலிஜிபிள் பண்ண முடியும். அதனால அந்த பர்சனை வந்து ஃபைன் ஆர்ட் கோர்ஸ் எலிஜிபிள் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவரோட அப்ளிகேஷனை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? இந்த ரிஜெக்ஷன் அகைன்ஸ்டா
அந்த பர்சன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ஹைகோர்ட்ல ரிட் பெட்டிஷன் ஃபைல் தாக்கல் பண்றாரு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது ரிட் பெட்டிஷன் தாக்கல் பண்ணலாம். எஸ், ரிட் பெட்டிஷன்ல பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டிஸ்மிஸ் தட். எஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்த முடிவு சரிதான். ஸோ ரிசர்வேஷன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா he must get 40% mark in that aptitude test அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா ஜட்ஜ்ல சொல்றாங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பத்தி நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னா கானூன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கு. நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா அது இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ராஜ் அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் எதுக்கு அகைன்ஸ்டா கேஸ் தாக்கல் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா சண்டிகர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அகைன்ஸ்டா அவர் ஃபைல் பண்ணிருப்பாரு. சரிங்களா? இது பஞ்சாப் ஹைகோர்ட்ல ரிஜெக்ட் ஆகுது. எஸ், பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட்ல அது ரிஜெக்ட் ஆகுது. சோ நான் சிம்பிளா ஸ்டோரி சொல்றேன், இப்ப ஸ்டோரி புரிஞ்சிருங்க. சோ அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹைகோர்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் ஹைகோர்ட்ல தாக்கல் பண்றோம், அந்த ஹைகோர்ட்ல ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. சரிங்க, அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அது அப்பீல் எடுத்துட்டு போறாரு. சரிங்களா? சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்க, டிசபிள் பர்சனுடைய ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெட்யூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரிபியூனலுக்கு என்ன நீங்க ட்ரைப்ஸ்க்கு நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை இவங்களுக்கும் பெர்மிட் பண்ணலாம். அண்ட் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது டிசபிள் பர்சனா இருந்தா அவங்களுக்கும் அதை பெர்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வரைக்கும் அப்படி இருந்ததா? அப்படி இது வரைக்கும் அப்படி இல்ல. இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் மாத்தி இருக்காங்க. சோ இதுபடி கொடுக்கலாம்னு அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் கொடுத்திருக்காங்க. Can you cut my point? These about the fact about today news. சார் இதுக்கும் எக்ஸாமுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் இருக்கு? இது வந்து ஒரு மெசேஜ் தான், படிக்கிறோம். சோசியல் இந்த மாதிரி சின்ன டிஸ்பியூட் இருக்கு, நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுக்கும் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? எஸ், ஐ வாண்ட் டு வெரி கிளியர் பிக்சர் ஃபார் தட். எஸ், 2019 நீங்க ப்ரீவியஸ் மாடல் क्वेश्चन சார் யூ ஆர் கோயிங் டு see that. கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப தெளிவா எடுத்து குவாட் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन மெயின்ஸ் क्वेश्चन ஜிஎஸ் 1லயும் ஜிஎஸ் 2லயும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இந்த 2019ல கேட்டது என்ன கேள்வி அப்படின்னா, the parliament recently passed the constitution 103rd amendment act 2019 discuss the impact and various concerns related to this act. What about the parliament that act 100 and third act பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்வேஷனை பத்தி டீடைலா இருக்கும். எஸ், அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, the reservation of the seats for women in the institution of local self government has had a limited impact on the patriarchal character and of the Indian political process. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பஞ்சாயத்து ராஜ்ல வந்து ஃபீமேல் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் அனுப்பாட்டுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் கொடுங்க. இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம 2019 ஓப்பனிங்ல போயிட்டு இருந்த நியூஸஸ் தான். அதே நியூஸ் தான் 2019 யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்க்கும் क्वेश्चना ஃபார்ம் ஆகுது. Can you cut my point? அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றேன். ஒரு நியூஸ் வந்து எப்படி நம்ம ட்ராக் பண்றோம். அப்போ வெரி சிம்பிள், நம்ம இப்போ இன்னைக்கு டிசபிள் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் வந்து அலோகேட் பண்ணலாம். இது மேபி 2020லயோ 2021லயோ நம்ம கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அதை எப்படி எக்ஸாம் எழுதுறது அதை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். எஸ், இப்ப क्वेश्चंस எங்க இருந்து வருதுங்கிறத புரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். அப்சல்யூட்லி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபேக்ட் என்ன, நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन ரொம்ப அழகா குவாட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். சோ அப்போ இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இன் ஃபியூச்சர்ல யூபிஎஸ்சியோட சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆக்ட்ல உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. எஸ், அப்ப இப்படி ஒரு क्वेश्चंस நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், நவ we are going to discuss about that. Supreme Court of India observed that person suffering from disability are also socially backward class entitled to the same benefits of the relaxation as scheduled caste and scheduled tribe. Can you cut my point? Yes. Now we are going to discuss about the news. So what is the present fact? I have very clearly explained in Tamil and I want to say about in English also. Raj was denied relaxation in maximum qualifying marks in the painting and applied arts course in the government college of arts Chandigarh. Can you cut my point? Yes. The college insisted that disabled person to need to meet the general qualifying standard of 40% in the aptitude test, whereas scheduled caste and scheduled tribe candidate were given a relaxation to 35%. Yes, hence the petitioner filed a writ application before the Punjab and Haryana High Court and the High Court dismissed the writ petition. Aggrieved by that, the petitioner appealed in the Supreme Court. Yes, then what is the stand before the Supreme Court? Supreme Court upheld the Delhi High Court judgment and also referred the Delhi High Court judgment in the Anmol Bandari and versus the Delhi Technological University case. The Delhi High Court held that people suffering from disabilities are also socially backward and are therefore at very least entitled to the same benefit as given to the scheduled caste and scheduled tribe candidate. Can you cut my point? So based on the citation and based on the judgment made by the Delhi High Court, so the Supreme Court very clearly pronounced that
It observed that persons suffering from disabilities are also socially backward and entitled to the same benefits of relaxation as scheduled caste and scheduled tribe candidate in public employment and education. This is the present fact and the dispute with respect to the reservation on behalf of the different able persons. And my visual again, then why we have to discuss? Because we get some crystal clear point about that. Yes, we have to discuss about the benefits in the constitutional point of view, and we must know about right of person with a disability act in the year of 2016 to get some enlargement activity of the administrative and legislative procedure and implementations by way of the that mean அதை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு டிசபிள் பர்சன் ஆக்ட் என்ன சொல்றது அப்படின்னா தமிழ்ல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நல்வாழ்வுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம பத்தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் வியூ நமக்கு கண்டிப்பா வேணும். ரைட் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி பத்தி கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி தான் மெயின்ஸ் நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கும். அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா கேட்பாங்க, கேன் யூ ப்ளீஸ் briefly explain about the reservation with respect to the different able person with the recent life service. The question is very simple. Then how I have to write? And we have to write look likewise. What is the present fact? And what is the present standard about the Supreme Court? Or what is the present standard before the legislative? Some of the fact or decision presented before the Supreme Court or legislative or parliament, it should be more அதுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம நிறைய அதை கவனிக்கணும். ஏன்னா அதுதான் மெயின்ஸ் நிறைய எழுத ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? சோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபேக்ட் மட்டும் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிச்சது அப்படியே எழுதணும் அப்படின்னா அது நியாயம் இல்லை. Then you are not and we are not aspirant. So we can say proudly and you can say proudly, so you and we are the aspirants. Then how? Because we have get some social point of view and a democratic point of view and the constitutional point of view and the economical point of view, because we have to study about it all other subjects before entering the UPSC examination. Can you got my point? Yes. Now my discussion is about the constitutional point of view. Article 15 subclass 4 has been clearly revealed that empower the state to make special provision for the advancement of the scheduled caste and scheduled tribe. That means providing free concession in admission to any educational institution, building hostels for scheduled caste and scheduled tribunal. And by the way, Article 15 subclass 5 empowers the state to reserve seats for scheduled caste and scheduled tribe in admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state. Can you got my point? So in this continuation, it excludes minority educational institutions referred to article number 30 in subclass number 1. Yes, article number 16 has been clearly revealed about that. It's empower the state to make provision for the reservation of appointments or posts in favor of the scheduled caste and scheduled tribunal. So based on the Supreme Court judges, these type of the articles also applicable in present to the different able persons also. Can you cut my point? This is the constitutional point of view. And now we have to get some crystal clear idea about the rights of person with a disability act in the year of 2016. Yes, under these persons with the disabilities are provided reservation of seats in government higher educational institution not less than 5%, and in government job it's not less than 4%. Can you cut my point? And also the right of person with the disability act 2016 is the disability legislation passed by the Indian Parliament to fulfill its applications to the United Nations Conventions on the right of person with disabilities, which India ratified in the year of 2007. Yes, the act replaces the existing person with disabilities, that mean equal opportunity, protection of right and fulfill participation in the year of 1995 act. Can you got my point? So ரொம்ப அழகா தமிழ் எடுத்து கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இந்தியாவில் 1995ஆம் ஆண்டு முதல்ல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அந்த சட்டப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய குறைகள் இருந்ததுனால ஐக்கிய நாடுகள் அவை 2006 டிசம்பர் 13 என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரு உரிமை பிரகடனத்தை கொண்டு வர்றாங்க. அந்த பிரகடனத்துல இந்தியா அக்டோபர் 2007 கையெழுத்து இடுகிறது கண்டிப்பா. சோ அதுல கையெழுத்திட்டு அதை இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சோ இந்த சட்டங்களை ஏற்றாங்க. இந்த சட்டங்கள் முதன்மை கூறுகளை கொண்டுள்ளது. என்ன முதன்மை கூறுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமையும் நலமும், சம உரிமை, வேலை வாய்ப்பு. இந்த பிரகடனத்தின்படி இந்திய அரசு 2016 இந்திய பாராளுமன்ற மக்களவையில் இந்த சட்ட வரையறையை கொண்டு வந்தது.
பல்வேறு பரிசீலனைகளுக்கு பின்னர் இச்சட்டம் 2016 இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பின்னர் சட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அவ்வளவுதாங்க. ஒரு ஃபேக்ட் எடுத்தோம்னா அதை இப்படி டீடைல்டா அனலைஸ் பண்ணி இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஆக்ட்ங்கிறது நம்ம சப்ஜெக்ட்லயே படிக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான். அதே மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம படிக்கிறது சப்ஜெக்ட்லயே படிக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான். இந்த ரெண்டும் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து எடுத்து நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு பாதி பார்த்து எடுத்து அழகா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முதல்ல நீங்க புரிஞ்சு இத பேப்பர் மெயின்ஸ் கரெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க படிக்கும்போது தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவு உங்களுடைய டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா யூபிஎஸ்சி இஸ் டெஃபினெட்லி பாசிபிள். எஸ், அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? வெரி சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள் தான். அதுக்கும் ஒரு சின்ன க்ளூ, ஒரு சின்ன அட்வைஸ் உங்களுக்கு இருக்குங்க. என்ன அப்படின்னா, I think now I hope that you can understood from today news what type of the question would be asked in future. Yes, now the previous question அழகா எடுத்து காட்டினேன். என்ன அப்படின்னா, parliament recently passed the constitution 103rd amendment act. இந்த 103rd amendment பாத்தீங்கன்னா with respect to the reservation தான். அப்போ அன்னைக்கு reservation debate என்ன இருந்தது, issues என்ன இருந்தது, அதை பத்தி எழுத வேண்டி வந்திருக்கும். And subsequent to that, the reservation of the seats for women in the institution of the local self government. So இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நியூஸ் நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்ப ரீசெண்டா பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன் நடக்கும்போது பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட்டை வந்து நீங்க ஃபீமேல் நிப்பாட்டலாம். எனக்கு இன்னைக்கு மார்னிங் கூட நம்ம சுதா மேம் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, எங்க ஊர்ல வந்து ஃபீமேல் தான் சார் இருந்தாங்க, ஜென்ஸ் தான், பட் அவங்க ஃபீமேல் தான் நிக்க வச்சாங்க. அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்க, என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இது அவங்க சொன்னதா என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்க அப்படின்னா, ஃபீமேல் தானே நிக்கணும், ரிசர்வேஷன் அவங்களுக்கு தானே இருக்கு அப்படின்னு. So these type of the activity. அப்போ நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய சில பிரசன்ட் ஃபேக்டர் நம்ம அழகா எடுத்து சப்ஜெக்டை கலந்து நம்ம எழுதுனாதான் மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும். எஸ், அது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் லிசன் த கிளாஸஸ். முதல்ல நம்ம கிளாஸ் நல்லா லிசன் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த வீடியோ மூலமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, பட் கிளாஸஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு லிசன் தி கிளாஸஸ், உங்களுக்கு கிளாஸ் பத்தி டீடைலா தெரியும். எஸ், அப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்? ஜஸ்ட் ரீட் ஆல் தி புக்ஸ். எல்லா புக்கையுமே நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. பயோகிராபிக்கல், சோ லட்சுமிகாந்த், அமேசிங், சோ நிறைய புக் மெட்டீரியல் இருக்கு. வெப்சைட்ல லிங்க் நாங்களே தனியா கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன புக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. NCERT புக்ஸ் எல்லா புக்கையும் ஜஸ்ட் மோர் தென் டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரீட். எஸ், தென் வாட் ஷல் ஐ டு? ஜஸ்ட் ஸ்டடி தி நெசசரி கீ பாயிண்ட்ஸ். என்ன வேணுமோ அதை கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும். எதெல்லாம் மெமரி பண்ணுமோ அதை கண்டிப்பா நீங்க பண்ணி தான் ஆகணும். எஸ், just read it and discuss about the newspaper. அவ்வளவுதாங்க. But which all are repeatedly you have to do. இதெல்லாம் தொடர்ந்து நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Then you can win. So this is my way of your success நான் நினைக்கிறேன். So கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படி இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஒரு நியூஸ் எடுக்கிறது, எப்படி சப்ஜெக்ட் கலந்து அதை எழுதுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இதைத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, சோ இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான கரண்ட் நியூஸ் இருக்கு, அந்த கரண்ட் நியூஸை எப்படி UPSC மெயின்ஸ் எழுதலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். I think really ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So again I want to read about some of the highlight news today because finally there are three type of the question is there. Yes, first news, Adal Innovation Mission for the school children, and second news, Green Railway by the year that means 2030, and also Google for India Digitization Fund, and the Madhya Pradesh government that means announced likewise the Rokotoko combine. Rokotoko combine, the name is very quite different to pronounce Rokotoko. Yes, ஒரு காலத்துக்கு பார்த்து வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல. Yes, if penalty means you have to pay 20,000 rupee per mass. ஆமா, கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கங்க. சரிங்க. சோ கேரளா என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, சரி பத்மநாப சுவாமி டெம்பிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இஷ்யூ இருக்கு. சோ பீப்புள் ஆக்ஷன் பார்ட்டி அவர்தான் சிங்கப்பூர்ல ஆட்சி அமைக்கிறாங்க. சரிங்களா? லீகசின் சோ லூங். So இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்றோம். This type of the some of the highlights of news today. And Supreme Court வந்து person with disability reservation look like scheduled caste and scheduled tribunal அவங்க மாத்தி இருக்காங்க. Yes, now the question is ready to discuss. உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாராவது டவுட் கேட்கணும்னா இல்ல பேசணும்னா இந்த கிளாஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட் சொன்னா நீங்க லைவா வீடியோல சொல்லலாம். இட்ஸ் ஆல்சோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, கண்டிப்பா நீங்க சொல்லலாம். சரிங்களா? ஐ வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கன்வர்சேஷன் ஆல்சோ. Yes sir. Amma, very good evening ma, very good evening. Hello. இவளோட நான் பேசவே இல்ல, கொஞ்சம் டவுட் கேளுங்களேன். சார் குட் ஈவினிங் சார். வெரி குட் ஈவினிங் சுதாகர். சுதாகர் சார், இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணா கூட இது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ல மாறணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு வந்தா சார். ஆமா, கண்டிப்பா 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 அது சட்டமா வரல.
சப்போஸ் பார்லிமெண்ட்ல மாத்தல அப்படின்னா சுப்ரீம் பார்லிமெண்ட்ல கோர்ட் மாத்தினா வந்து அவங்க அவங்க பார்லிமெண்ட்ல பில் பாஸ் பண்ண தான் செய்யணும். ஆல்ரெடி 2016 எப்படி வந்து டிஜிட்டல் பிரசனுக்காக பில் பாஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க பாஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஆனா கம்பல்சரி சுப்ரீம் கோர்ட் பார்லிமெண்ட் பாஸ் ஜட்ஜ்மென்ட் நீங்க மேட் ஓவர் பண்ணலாம். நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் மேட் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். இப்போ இது வந்து பார்லிமெண்ட் இடத்துல வந்து 40% இல்ல, ஒரு சீட் எனக்கு வேணும், 35% தான் என்கிட்ட இருக்கு, எனக்கு சீட் தரமானே யாராவது சொன்னா ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் நீங்க மேட் ஓவர் பண்ணி நீங்க அவைல் பண்ணிக்க முடியும் சார். ஓகே சார். அப்போ அந்த ராஜ் அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் கண்டிப்பா அவர் சீட் கிடைச்சிருச்சு. சரிங்களா? சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அவர் அந்த ஃபைன் ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் படிக்க ஒரு சீட் கிடைச்சிருச்சு. அது அவருக்கு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு எலிஜிபிள். இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லா எலிஜிபிள் ஆகாது சார் அப்படின்னா? இனிமேல் இந்தியா ஃபுல்லா எலிஜிபிளா இருக்கும் சார். சார் அப்போ வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் மாறாதுக்கு முன்னாடியே எலிஜிபிள் பண்ணிடலாமா அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்கன்னா? ஆமா சார். இந்த பேஸ்ட் ஆர்டர் வச்சு அவங்க ஈஸி சப்சிக்வெண்டா மேட் ஓவர் பண்ணி 2016 கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிடுவாங்க சார். ஓகேங்க சார். சார் இது வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து சப்போஸ் பில் பாஸ் பண்ணா இமிடேஷன் தான் நடந்துரும். சோ ரூல்ஸ் இன் பிராக்டிகல் அவ்வளவுதான். ஓகேங்க சார். Any other person sir? சரி நம்ம क्वेश्चन செஷன்ஸ் போயிடலாமா? எஸ். வேற ஏதாவது பேசுங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். டவுட்ஸ் கேட்கலாம், ஏதாவது பேசணும்னா பேசலாம். சரிங்க, நம்ம क्वेश्चंस போயிடலாம். First question, which state government has decided to launch Roko Toko campaign? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, very good, both of the correct answer. Yes. Second question, which party has retained power in Singapore general elections 2020? PAP. Yes sir. PAP, People's Yes, People's Action Party. Yes, correct. Third question maybe is going to twist, I think. முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Which of the following statement is not correct with respect to the Rights of Person with Disabilities Act 2016? Options are: it provides reservation of seats in government higher education institution for more than 5%. Next option: it is separate act and it does not replace the existing Person with the Disability Act in the year of 1995. Third option: India ratified in the year of 2007 into the United Nations Convention on the right of person with disabilities. Fourth, all the above. யாராவது சொல்ல முடியுமா? So B option. சொல்லுங்க. A option. A சொல்ல முடியாது இல்லையா? பட் நல்லா மேல கண்டென்ட். B option sir. A சொல்ல முடியாது சார். So it is a separate act. B option sir. இல்ல. It replaces the existing person. Because the question has been made by me particularly. கௌதம் புரியுதுல? புரியுதுங்க சார். ஆமா, இது கொஞ்சம் ட்விஸ்டான क्वेश्चन தான். ஆனா இப்படி தான் எக்ஸாம் क्वेश्चन இருக்கும். நான் முன்னாடி ரெண்டு क्वेश्चंस கேட்டோம் இல்லையா? அதெல்லாம் TNPSC குரூப் 4ல SSC CHS ல எதிர்பார்க்கலாம். பட் TNPSC UPSC क्वेश्चंஸ்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம ரிசர்வேஷனை பத்தி என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா for less than 5% for the higher education. எம்ப்ளாய்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் less than 4% தான். But the point is very clear, for more than 5%. So first point is not acceptable. Can you get my point? Yes. Second option also, it is separate act and it does not replace. No, it is the replace act. It's not a separate act. 1995 act தான் நம்ம replacement பண்ணிருக்கோம். So it is not a separate act and it does not replace. It's false. It replaces by the existing Person with Disability Act in the year of 1995. Can you get my point, sir? Yes. Third option, India ratified in 2017 into the United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities. Yes, option C is absolutely correct. Dr. Ga? Hello? Hello? Sir, answer Answer C da. Answer C da. C தானங்க சார். பட் ஆனா क्वेश्चन வந்து நாட் கரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கொடுத்திருக்காங்க சார். ஆமால்ல. சாரி. சோ வந்து B ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். புரியலங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு C ஆப்ஷனும் கரெக்ட்டா தான் சார் இருக்கு. சோ B ஆப்ஷன் தான் சார் ராங்கா இருக்கு. கரெக்ட் தான். நான் பண்ணிருக்கேன், பட் இஸ் நாட் லைக் கரெக்ட் வரணும்.
சாரி கொஸ்டினா தப்பா இருக்கு. சாரி நானா கிரியேட் பண்ணதுன்னு இல்லையா? கொஸ்டின் கரெக்டா தான் சார் இருக்கு. சார் நீங்க இல்லைங்க கேட்ட சார் கொஸ்டின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரெக்ட் தான் சார். நான் வந்து கொஸ்டினை வந்து இஸ் கரெக்ட்னு குவாட் பண்ணி ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி குவாட் பண்ணியிருந்தேன். பட் டைப் பண்ணும்போது நாட்னு தவறா டைப் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதுங்களா? கொஸ்டின் தப்பு தான். ஓகே ஓகே ஐம் சாரி ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ். ஐம் சாரி. பெட்டரா அடுத்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ட்ரை பண்றேன். சரிங்களா? ஓகே சார். எஸ் சார். யாராவது பேசுனா நீங்க பேசுங்க. எல்லாம் டவுட் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஆர் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஏதாவது பேசுனா பேசலாம். ஆர் யூ கேன் சே அபௌட் தட் வீடியோ கிளாஸஸ் டுடே. ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம். ஹலோ சரி பரவாயில்ல. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா படிங்க. ஸோ யாராவது இந்த கிளாஸ் புரிஞ்சிருந்தா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க உங்க கமெண்ட்ஸை அப்டேட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.